بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ فلسطینی کشتیوں نے غزہ ناکہ بندی توڑ دی، زخمیوں کے ساتھ سائپرس جانے کا ارادہ، اسرائیلی جہازوں نے گھیر لیا۔ غزہ سے اسرائیل میں راکٹوں کی بارش، نتن یاہو نے کہا پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد کے ٹھکانوں پر اسرائیل کے حملے، ایک فلسطینی جاں بحق۔ سعودی اتحاد کے سپاہی حدیدہ کے قریب پہنچ گئے، الحوثی گورنر فرار۔ سعد حریری کو سعودی عرب میں حراست میں رکھا تھا، فرانس کے صدر نے کیا دعویٰ۔ بیلجیم میں بندوق بردار کی فائرنگ، 3 ہلاک، عہدیداروں نے کہا دہشت گرد کارروائی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کم ملاقات کے لیے سرگرم کوششیں، امریکہ اور نارتھ کوریا کے عہدیداروں کی سنگاپور میں بات چیت، سابق انٹیلیجنس چیف نیو یارک روانہ۔ مودی جکارتہ پہنچے، ملیشیا اور سنگاپور بھی جائیں گے۔ نارتھ انڈیا میں آندھی طوفان سے 34 کی موت، کیرالہ میں مانسون کی بارشیں۔ وراٹ کوہلی انٹرنیشنل کرکٹر آف دی ایئر قرار، راشد خان T20 کے بہترین بولر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کئی فلسطینی کارکنوں نے غزہ ناکہ بندی کے خلاف احتجاج کے طور پر اسرائیلی پابندیوں کو توڑنے کے ارادے سے سمندری سفر شروع کیا اور 12 سال میں پہلی بار ناکہ بندی توڑی۔ یہ فلسطینی غزہ بندرگاہ پر جمع ہوئے اور کشتیوں میں سوار ہو کر ناکہ بندی توڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ اس ناکہ بندی کی وجہ سے پچھلے تقریباً 12 سال سے غزہ کے لوگ کھلی جیل میں رہ رہے ہیں اور ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی انہیں ترسنا پڑ رہا ہے، جن میں کھانا اور دوائیں شامل ہیں۔ ان کشتیوں پر کوئی 30 لوگ سوار ہیں، جن میں حال ہی میں مظاہروں کے دوران زخمی فلسطینی احتجاجی شامل ہے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ 30 مریضوں کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس اور احتجاجیوں کے ساتھ کشتیوں نے اسرائیلی پابندیوں کو توڑ دیا۔ ان کشتیوں نے 8 ناٹیکل مائل سے زیادہ کا سفر طے کیا اور اسرائیل کے جہازوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ فلسطینی سائپرس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے غزہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس احتجاجی پروگرام کے آرگنائزر صلاح عبدالفتیح نے کہا کہ ان کشتیوں پر سوار لوگوں نے تمام قاعدوں پر عمل کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بن گیا ہے اور اسرائیل کی ناکہ بندی کی وجہ سے انہیں کم سے کم حق بھی حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ فوری طور پر یہ بات صاف نہیں ہو سکی کہ اسرائیلی فوج ان کشتیوں کے ساتھ کیا کرے گی، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی ٹھوس بیان بھی سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل نے جون 2007 میں غزہ کی ناکہ بندی شروع کی تھی۔ اس ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ میں رہنے والے لوگوں کا معیار زندگی یا اسٹینڈرڈ آف لائف بہت گھٹ گیا ہے اور بے روزگاری اور غریبی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی آبادی کوئی 18 لاکھ لوگوں کی ہے اور یہ تمام لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہیں، جن میں مناسب کھانا، صحت اور تعلیم شامل ہے۔ ناکہ بندی توڑنے کی یہ کوشش ترکی سے 2010 میں روانہ ہونے والے جہاز پر اسرائیلی کمانڈوز کے حملے کے 8 سال پورے ہونے کے موقع پر کی گئی ہے۔ اسرائیلی کمانڈوز کی اس کارروائی میں 9 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ بتایا گیا کہ غزہ سے راکٹ حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کی بمباری میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ صحت عہدیداروں نے بتایا کہ ایک دوسرا فلسطینی شہری زخمی ہوا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جنگی ہوائی جہازوں اور ٹینکوں کے ذریعے بیت لاہیہ علاقے میں بمباری کی۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ غزہ سے اسرائیل پر مارٹر حملوں کا طاقتور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ان حملوں کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور اسرائیلی فوج پوری طاقت سے ان کا جواب دے گی۔ اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ غزہ سے فلسطینیوں کے حملوں سے سرحدی علاقوں میں سنسنی پھیل گئی۔ بتایا گیا کہ بعض راکٹس کو اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل سسٹم نے روک دیا۔ اسرائیل میں کسی کے زخمی ہونے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ سے اسرائیلی علاقوں میں 25 مارٹر چھوڑے گئے، زیادہ تر مارٹرز کھلے علاقوں میں گرے۔ بتایا گیا کہ ایک دن پہلے سرحد پر ایک فلسطینی کو ہلاک کر دیا گیا جو حملے کے ارادے سے پہنچا تھا۔ 30 مارچ کو فلسطینیوں کے واپسی مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے اب تک 121 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ کچھ دن پہلے فلسطینیوں کے پتھراؤ میں زخمی ایک اسرائیلی فوجی کی موت ہو گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں قانون پیش کیا گیا ہے جس کے تحت فلسطینیوں کا ہائی کورٹ جانے سے روک دیا جائے گا۔ اس قانون سے فلسطینی اپنی کئی زمینوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ فلسطینی جرنلسٹوں نے اسرائیل کے ایک بل کی مذمت کی ہے جس پر ڈیوٹی پر تعینات اسرائیلی فوج اور پولیس والوں کی تصویریں یا ویڈیوز بنانے کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ رشیا نے اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ کو رد کر دیا ہے کہ رشیا کے جنگی ہوائی جہاز نے لبنان کے اوپر اسرائیل کے جہازوں کو روکا۔ ماسکو نے کہا کہ رشیا کے جنگی ہوائی جہازوں نے لبنان کے آسمانوں میں ایسا کوئی آپریشن نہیں کیا۔ پیر کو اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا تھا کہ رشیا کے ایک Su-34 جیٹ نے اسرائیل کے 2 F-16 جہازوں کو روکا۔ رشیا کی وزارت دفاع نے بھی ایسے ٹکراؤ کی خبروں کو غلط بتایا۔ سعودی عرب کی تائید رکھنے والی فورسز نے کہا کہ وہ الحوثیوں کی قبضے والی حدیدہ بندرگاہ سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس علاقے میں لڑائی ہو رہی تھی۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ پیر کے دن الحوثی اس علاقے سے پیچھے ہٹ گئے۔ بتایا گیا کہ الحوثیوں کی طرف سے مقرر کیے گئے گورنر اتحادی فوجوں کی پیش قدمی کو دیکھ کر فرار ہو گئے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ اتحادی فوجوں کی تائید رکھنے والے سپاہی حدیدہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور فوجی آپریشن جاری ہے۔ سعودی عرب نے بعض دوسرے ملکوں کے ساتھ مارچ 2015 میں یہ فوجی آپریشن شروع کیا تھا جس کا مقصد یمن میں عبدالربو منصور ہادی کی حکومت بحال کرنا تھا۔ 2014 میں الحوثیوں نے دارالحکومت صنعا اور کئی دوسرے مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یمن جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1000 سے زیادہ سعودی سپاہی ہلاک ہوئے۔ الجزیرہ چینل نے یہ رپورٹ پیش کی۔ اس دوران رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2015 میں سعودی عرب اور اتحادی ملکوں کے حملے شروع ہونے کے بعد سے ان کی کارروائیوں میں 6 لاکھ سے زیادہ یمنی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ سعودی اتحاد نے یمن میں ایک ایرانی ورکشاپ کو تباہ کیا۔ ماسکو نے کہا کہ رشیا، امریکہ اور جارڈن نے ایک محفوظ زون میں میٹنگ سے اتفاق کیا ہے۔ رشیا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے نائب وزیر خارجہ میخائیل بوغدانوف کے حوالے سے یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا تھا کہ صرف سیریا کی سرکاری فوج کو ساؤتھ سیریا کے سرحدی علاقوں میں تعینات رہنے کا حق حاصل ہے۔ یہ علاقہ جارڈن اور گولان پہاڑیوں کے قریب ہے جن پر اسرائیل نے 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے۔ سیریا نے جنیوا میں ہتھیاروں کے خلاف کام کرنے والے یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے کی صدارت سنبھالی ہے جس پر امریکہ نے اعتراض کیا ہے۔ مختلف ملک وقفے سے یا باری باری سے اس ادارے کے صدر بنتے ہیں۔ پیر کو سیریا کی باری تھی۔ سیریا کے سفیر حسام الدین نے اس ادارے کی ایک کانفرنس کا افتتاح کیا۔ صدر بشار الاسد کے کٹر مخالف امریکہ نے سیریا کی صدارت پر اعتراض کیا۔ امریکی سفیر رابرٹ روڈ نے کہا کہ یہاں سیریا کی موجودگی ایک مذاق ہے، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ کچھ مہینے پہلے سعودی عرب میں لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کو زبردستی حراست میں رکھا گیا تھا۔ اس طرح میکرون نے اس وقت ظاہر کیے گئے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ سعد حریری نے پچھلے سال نومبر میں 2 ہفتے سعودی عرب میں گزارے تھے جہاں سے انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد وہ پیرس، ابوظہبی اور قاہرہ گئے تھے۔ اس دوران سعودی حکومت نے صدر فرانس کے اس الزام کو رد کر دیا اور دعوے کو غلط بتایا۔ سعودی پریس ایجنسی نے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ صدر فرانس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اب بھی لبنان کی سیکیورٹی اور سعد حریری کی تائید کرتا ہے۔ میکرون نے دعویٰ کیا تھا کہ لبنان کے بحران کو حل کرنے میں فرانس نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफरस। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। फलस्तीनी कश्तियों ने गाजा नाकाबंदी तोड़ दी, जख्मियों के साथ साइप्रस जाने का इरादा, इस्राएली जहाजों ने घेर लिया। गाजा से इसराइल में रॉकेटों की बारिश, नेतन्याहू ने कहा पूरी ताकत से जवाब देंगे। गाजा में हमास और इस्लामी जिहाद के ठिकानों पर इसराइल के हमले, एक फलस्तीनी जाँ बहक। सऊदी इत्तेहाद के सिपाही हुदैदा के करीब पहुंच गए, अल-हूसी गवर्नर फरार। साद हरीरी को सऊदी अरब में हिरासत में रखा था, फ्रांस के सदर ने किया दावा। बेल्जियम में बंदूक बरदार की फायरिंग, 3 हलाक, ओहदेदारों ने कहा दहशतगर्द कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप किम मुलाकात के लिए सरगर्म कोशिशें, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के ओहदेदारों की सिंगापुर में बातचीत, साबिक इंटेलिजेंस चीफ न्यूयॉर्क रवाना। मोदी जकार्ता पहुंचे, मलेशिया और सिंगापुर भी जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में आंधी तूफान से 34 की मौत, केरला में मॉनसून की बारिशें। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार, राशिद खान T20 के बेहतरीन बॉलर। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को बेल्जियम में एक बंदूक बरदार ने 3 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिनमें 2 पुलिस ऑफिसर शामिल हैं। इसे दहशतगर्द हमले की नजर से देखा जा रहा है। यह वाकया बेल्जियम के शहर लीज में पेश आया। ऑफिसर्स ने इस बंदूक बरदार को हलाक कर दिया। यह वाकया एक हाई स्कूल के करीब दिन के तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। इस वाकये के बाद पूरे बेल्जियम में सिक्योरिटी अलर्ट है। खबरों में कहा गया कि इस वाकये में 2 पुलिस वालों के अलावा एक ड्राइवर हलाक हो गया। बंदूक बरदार ने पुलिस वालों को हलाक करने से पहले एक स्कूल में सफाई का काम करने वाली औरत को पकड़ लिया। इस वाकये में 2 पुलिस ऑफिसर जख्मी भी हुए। फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि हमला आवर का मकसद क्या था। मकामी मीडिया में दावा किया गया कि हमला आवर अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था। बेल्जियम के वजीर आजम चार्ल्स माइकल ने कहा कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और मुतासरा लोगों के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग हिफाजत के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और गोलियों की आवाजें आ रही हैं। बेल्जियम में 2016 से चौकसी है, जब आईसिस के एक हमले में 32 लोग हलाक हुए थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान छोटी मुलाकात को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। खबर है कि नॉर्थ कोरिया के साबिक इंटेलिजेंस चीफ अमेरिका रवाना हुए हैं। इससे पहले वो चाइना में कुछ देर रुके। साबिक इंटेलिजेंस चीफ किम योंग चुंग नॉर्थ कोरिया के लीडर के करीबी समझे जाते हैं। बताया गया कि उन्हें बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में सवार होते हुए देखा गया। उन्हें किम जोंग उनका राइट हैंड समझा जाता है। साउथ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि इंटेलिजेंस ओहदेदार मंगल की सुबह बीजिंग पहुंचे और फिर न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गए। पहले कहा जा रहा था कि वो वॉशिंगटन जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ी। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के नुमाइंदे सिंगापुर पहुंचे। वो सिंगापुर में अमेरिकी ओहदेदारों के साथ ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में एक हमले में 9 सिविलियंस हलाक हो गए। अफगानिस्तान की हुकूमत ने अब तक इस हमले के बारे में कोई तफसील नहीं बताई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगान फोर्सेस ने गलती से इन 9 लोगों को हलाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। सबसे पहले वो इंडोनेशिया के दारुल जकार्ता पहुंचे। इंडोनेशिया में मोदी का यह पहला दौरा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन जाहिर किया कि उनके इस दौरे से दोनों मुल्कों के बीच गर्मजोशी पैदा होगी और आपसी ताल्लुकात अपनी बुलंदी पर पहुंचेंगे। मोदी चारशंबे को सदर जोको विडोडो से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो जकार्ता में इंडियन कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। इंडोनेशिया के बाद मोदी जुमेरात को मलेशिया में रुकेंगे और हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ लेने वाले डॉक्टर
महातिर मोहम्मद को मुबारकबाद देंगे। जुमे को मोदी सिंगापुर में होंगे। वो सिंगापुर के वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बाज़ दूसरे मकामात पर पिछले 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं और बारिश की वजह से कम 34 लोग हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। सबसे ज्यादा 12 लोग झारखंड और बिहार में हलाक हुए। उत्तर प्रदेश में 10 की मौत हुई। ये तबाही एक ऐसे वक्त आई है जब मानसून वक्त से 3 दिन पहले केरला पहुंच गया। इस दौरान केरला में मानसून पहुंचने पर किसान और खेती बाड़ी से जुड़े लोग काफी खुश हैं। मौसम ओहदेदारों ने कहा कि इस साल अच्छी बारिश होगी। पिछले साल मुल्क के 60% इलाके में बारिश नाकाफी रही थी। मानसून के असर में लक्षद्वीप के जजीरों और केरला के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। नोटबंदी फैसले पर तनकीद करने के बाद अब बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने मरकज से मुतालबा किया कि बिहार को खुसूसी दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार ने 15वें फाइनेंस कमीशन पर भी तनकीद की। उन्होंने मुतालबा एक ऐसे वक्त किया जब आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने हालिया अरसे में कई बार कहा है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर बीजेपी से इत्तेहाद के बाद अपने वादों को भुला दिया है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सफाई दी है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ पैर नहीं बांध रहा है। हाल ही में रमजान के महीने में सीज फायर के फैसले की वजह से हुकूमत को बाज़ गोशों की तरफ से तनकीदों का सामना करना पड़ रहा था। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल है। तेलंगाना में करीमनगर के गांव चंगरला में एक बस और ट्रक की टक्कर में 8 लोग हलाक हो गए। मरने वालों में 2 औरतें शामिल है। इस हादसे में 14 लोग जख्मी भी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस वरंगल से करीमनगर जा रही थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि जख्मियों का मुनासिब इलाज कराया जाए। सीबीएसई 10वीं जमात के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इस साल 86.7% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 4 स्टूडेंट्स ने टॉप किया। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीछे छोड़ दिया। लड़कियों की कामयाबी का फीसद 88.67 रहा, जबकि लड़कों का 85.30 रिकॉर्ड किया गया। 4 स्टूडेंट्स ने 500 में से 499 मार्क्स हासिल किए। 7 स्टूडेंट्स ने 498 के साथ दूसरा और 14 स्टूडेंट्स ने 497 के साथ तीसरा मुकाम हासिल किया। 3 टॉप रीजन्स तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और अजमेर रहे। हिंदुस्तानी कैप्टन विराट कोहली को सीएट क्रिकेट रेटिंग में इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया गया। यह ऐलान पीर की रात मुंबई में किया गया। 29 साल क्रिकेटर का यह सीजन काफी यादगार रहा। बैट्समैन रोहित शर्मा ने कोहली की तरफ से यह अवार्ड कबूल किया। ओपनर शिखर धवन को इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर करार दिया गया। हाल ही में आईपीएल में गजब का मुजाहरा करने वाले अफगान स्पिनर राशिद खान को T20 बॉलर ऑफ द ईयर करार दिया गया। राशिद खान ने हालिया आईपीएल में 21 विकेटें हासिल की। खातून क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ने साल की सबसे बेहतरीन इनिंग्स का अवार्ड जीता, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 171 नॉट आउट रन बनाते हुए अकेले अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हिंदुस्तान के साबिक विकेटकीपर फरूख इंजीनियर को दिया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फलस्तीनी कश्तियों ने गाजा नाकाबंदी तोड़ दी। जख्मियों के साथ साइप्रस जाने का इरादा। इस्राएली जहाजों ने घेर लिया। गाजा से इस्राएल में रॉकेटों की बारिश। नेतन्याहू ने कहा पूरी ताकत से जवाब देंगे। गाजा में हमास और इस्लामी जिहाद के ठिकानों पर इस्राएल के हमले। 1 फलस्तीनी जाँ बहक। सऊदी इत्तेहाद के सिपाही हुदैदा के करीब पहुंच गए। अल-हूसी गवर्नर फरार। साद हरीरी को सऊदी अरब में हिरासत में रखा था। फ्रांस के सदर ने किया दावा। बेल्जियम में बंदूक बरदार की फायरिंग, 3 हलाक। ओहदेदारों ने कहा दहशतगर्द कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप किम मुलाकात के लिए सरगर्म कोशिशें। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के ओहदेदारों की सिंगापुर में बातचीत। साबिक इंटेलिजेंस चीफ न्यूयॉर्क रवाना। मोदी जकार्ता पहुंचे। मलेशिया और सिंगापुर भी जाएंगे।
नॉर्थ इंडिया में आंधी तूफान से 34 की मौत, केरला में मानसून की बारिशें। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार, राशिद खान टी20 के बेहतरीन बॉलर। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को देंगे इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।